नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 20 तारीख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। दीपावली लगिला नुआ नियम। आज स्कूल कॉलेज छुट्टी। अन्यपटे अंत्योदय गृह योजन मिला प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख टंका। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 मात्र 2 घंटा बाण फुटाइबाकू अनुमति मिला। आज आलोकर पर्व दीपावली। तेबे भुवनेश्वर भली कटकरे मध्य 2 घंटा बाण फुटाइबाकू अनुमति दिया जाइछि। संध्या 7टारू राति 9टा पर्यंत बाण फुटाइबाकू सहरवासी को अपील करिसेंती कटक डीसीपी। गली कंदी पुलिस पेट्रोलिंग चलिबो। नियम उल्लंघन कले कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली कमिशनरेट पुलिस पक्षर कहा जाइछि। बाण फुटाइबा समय छोट पिलांक पाखरे अभिभावक उपस्थित रहिबाकू कहा जाइछि। सबुज बाण व्यवहार करी दीपावली पालन करने डीसीपी कहिसंती। काली पूजा थिबारु पूजा मंडप एवं संवेदनशील स्थान रे रहिबे पुलिस। नंबर 2 आज एवं आसंता काली स्कूल कॉलेज सबु छुट्टी। दीपावली पई आज सोमवार एवं आसंता काली मंगलवार 2 दिन पर्यंत राज्यर समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी रहिबो। केवल नुआपड़ारे 21 तारीख रे छुट्टी थिबा बेले अन्य समस्त जिले में 2 दिन छुट्टी घोषणा करिसेंती राज्य शिक्षा विभाग। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन रे थिबा राज्यर समस्त सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िक छुट्टी रहिबो 2 दिन पर्यंत। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 आज संध्यारे आउ चलिबो नाही आम बस। आज आलोकर पर्व दीपावली। तेबे आज संध्यारे आउ चलिबो नाही आम बस। भुवनेश्वर एवं समस्त जिला जेउठारे आम बस चलुचे आज संध्या ठारू बस चलाचल अपराह्नरू बंद रहिबो। तेबे दीपावली थिबारु आज समस्त बस सेवा संध्यारू बंद करा जिवो बोली कहा जाइछि। सूचना मुताबिक आज अपराह्न 3टा परठारू सबु बस बंद रहिबो। एहा सहित यात्री माने जेपरी असुविधार सम्मुखीन न हेबे एथिपाई क्रूट पक्षरु हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी करा जाइछि। एहा सहित 21 तारीख रे पूर्व भली पुणी थरे सेवा जारी रखिबो मो बस। नंबर 4 21 तारीख बेलू सृष्टि हेब लघुचाप। गत 24 घंटा मध्य राज्य में क्या भाँ किसी स्थान में हल्का धरणर वर्षा होइछि। सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड करा जाइछि गंजाम जिले में 61.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। अन्यपटे 21 तारीख बेलू एक लघुचाप क्षेत्र बंगोपसागर में सृष्टि हेब। यार परवर्ती 48 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर दिग को गति करिबो एवं अधिक घनीभूत होई अवपात परिणत हेबार संभावना यह दक्षिण बंगोपसागर केंद्रीय भाग में एवं यह पाखापाखि पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर आखपाखरे रहिबो। तेबे यार प्रभाव में ओडिशा उपरे विशेष प्रभाव पड़िबो नाही। ओडिशा रे क्या भाँ किछि स्थान में वर्षा संभावना रहिछि। उपकूल एवं दक्षिण ओडिशा रे अल्प किछि स्थान में वर्षा होई पारे। नंबर 5 सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ खबर। 18,000 टंका वृत्ति पाउथिले सुभद्रा पाई अयोग्य हेबे छात्री। कौन से छात्री को केंद्र किंबा राज्य सरकार 18,000 किंबा याठारो अधिक टंकार आर्थिक सहायता मिलुछि कि जदि मिलुछि आपण आउ सुभद्रा योजनारू टंका पाइबे नहीं बाद पड़िबे। ए नहीं 2 विभाग रिपोर्ट मागिला महिला एवं शिशु विकास विभाग। उच्च शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति संख्यालघु विभाग सचिव को पत्र लिखिछि विभाग। सुभद्रा नियमावली अनुसार यही योजना अधीन योग्य हेबा पई हिताधिकारी बयस 21 वर्ष किंबा 60 वर्ष ठार कम होइतिबा आवश्यक। राज्य किंबा केंद्र सरकार कौन योजना रे जदि वार्षिक 18,000 टंका किंबा याठारो अधिक टंका पाउचंती एबे सेमाने सुभद्रा योजनारू बाद पड़िबे। नंबर 6 सेवा ही आम सरकार मूल मंत्र कहिले मुख्यमंत्री। ग्रामांचल रे सुशासन को आहुरी दक्ष एवं सुदृढ़ करने को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली लोकसभा भवन ठारे आभासी माध्यम राज्यर 471 ग्राम पंचायत कार्यालय भूमि पूजन एवं अंत्योदय गृह योजनार प्रथम किस्ती बंटन करिसेंती। नुआपड़ा एवं कलाहांडी जिला व्यतीत राज्यर 28 जिलार 471 ग्राम पंचायत कार्यालय भित्ति
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହିତ 48,639 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 40,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7, ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼, ଏହା ସହିତ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ ଏନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଫଟୋ ସହିତ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରସ୍କାର ଆଧାରରେ ଏଠାରେ 10 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କାବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ତାଜୁବ ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଜମି ସଂରକ୍ଷଣ ଆଳରେ ମିଥ୍ୟା କାଗଜପତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ତାର ଜାଲି ବାଡ଼ ଦେବା ବାବଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ତହସିଲଦାର ତହସିଲ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନ ରହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ନୂଆପଡ଼ା ଜିତିବାକୁ ନୂଆ ରଣନୀତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମ୍ପୁଛି ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା। 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗତକାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ପତିଆରା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ତେବେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ରଣନୀତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସବୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ସହିତ 15 ମାସରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାବେଶ କରୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଠକ କରୁଛି। ନମ୍ବର 10, ରାଜଧାନୀରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ 2 ଦଲାଲ ଓ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜେରା ପରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଲଗାଇଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11, ଦୀପ ଜାଳି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଦୀପରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା ରାମଙ୍କ ନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା। ପୁଣି ରଚିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ। ଦୀପ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର। ଦୀପାବଳିରେ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଜାଳି ରାମଙ୍କ ନଗରୀ ଏବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଗତକାଲି ସରଜୁ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ 26,11,101 ଦୀପ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଦୀପର ଝଲସିଲା ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦୀପ ଉତ୍ସବ। ନମ୍ବର 12, ଇପିଏଫ୍ଓର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିବାହ, ଘର, ଏହା ସହିତ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ଓର ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ 2 ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ, ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 13 ଜାଲ୍ ପାସପୋର୍ଟ ରାକେଟ୍ ଠାବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଜାଲ୍ ପାସପୋର୍ଟ ରାକେଟ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାକେଟ୍ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଇଡି ଏହି ରାକେଟ୍ର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା 400 ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ନକଲି ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ବିଜୟ ଦେଲେ 20 ଲକ୍ଷ। ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟ ଥାଲପତିଙ୍କ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ଟିଭିକେ କହିଛି ଯେ ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଛି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟିଭିକେ କହିଛି 49 ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ 7.8 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ନମ୍ବର 15 ଧନତେରସରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କମ୍ ଟିକସ ସାଧାରଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି, ବଜାରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ତେବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଧନତେରସ ଥିଲା। ଧନତେରସ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ କାକଟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଗତକାଲି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାଶୁଣା ସୁନା ଦୋକାନୀଗୁଡ଼ିକ 250 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବେପାର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2ର ବଡ଼ ସଫଳତା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନାସା କରିଥିବା ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଜହ୍ନରାଇଜ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଏବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ଲାଜମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଏଠାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2କୁ ଏଭଳି ଖବର ମିଳିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର କରୋନାଲ ମାସ୍କ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଚାପକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2। ନମ୍ବର 17 ବ୍ରହ୍ମୋସ କିଣିବାକୁ ଭାରତ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଶନିବାର ଦିନ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2ଟି ଅଜଣା ଦେଶ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। 2 ଦେଶର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ପ୍ରଥମ ODIରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 131 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 21.1 ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 26 ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 26 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 136 ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ DLS ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 131 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ହିଟମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହିଟ୍ ରେକର୍ଡ। ଯେଉଁ BCCI କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଦେଇନଥିଲା, ଶେଷରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 8 ରନ୍ କରି ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏକ ରେକର୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ମାସ ପରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 8 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା 65ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓପନିଂ କରିବା ସହିତ ସେ 65ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।